جمعیت علماء اسلام خبروں کا حصہ ہے. جمعیت علماء اسلام میں اب اختلافات بھی سامنے آ رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان جن کی جماعت میں مولانا محمد خان شیرانی علیحدہ ہوئے، اس کے ساتھ حافظ حسین احمد الگ ہوئے، مولانا گل نصیب الگ ہوئے اور اس کے ساتھ مولانا شجاع الملک بھی الگ ہوئے، اور اب ایک اور دھڑا بن چکا ہے. اور 29 تاریخ کو اس دھڑے نے اسلام آباد میں ایک اہم ترین اجلاس بلا لیا ہے اور وہ اپنی اگلی حکمت عملی مرتب کریں گے. یعنی جو چاروں منحرف ممبران ہیں انہوں نے اسلام آباد میں اہم ترین اجلاس بلایا ہے اور اپنی اگلی حکمت عملی انہوں نے مرتب کرنی ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. تو یہ JUI فے کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے کہ اب صف بندی جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف بن چکی ہے اسلام آباد میں. اب اس کا آغاز ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ مشرف دور کے اوائل میں JUI نظریاتی الگ ہوئی تھی. وہ کس بنیاد پر الگ ہوئی تھی، ان کے کیا اختلافات تھے؟ ہمارے ذرائع کے مطابق مولانا محمد خان شیرانی کے ساتھ ان کا اختلاف تھا اور اس وجہ سے JUI نظریاتی معرض وجود میں آئی، جس کے بعد پھر ان کا اپنا رکن قومی اسمبلی بھی تھا اور صوبائی ارکان اسمبلی بھی ان کے پاس تھے. آج اسی جماعت جمعیت علماء اسلام نظریاتی کے صوبائی امیر مولانا عبدالقادر لونی میرے ساتھ موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ کیا تحفظات تھے مولانا فضل الرحمان کی جماعت سے اور مولانا شیرانی سے کہ وہ ان سے علیحدہ ہوئے، اور اب تقریباً 12 سے 13 سال بعد اب دوبارہ JUI نظریاتی جو ہے وہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بھی فعال ہو رہی ہے. تو یہ کس حد تک فعال ہوگی؟ جی قادر لونی صاحب بتائیے گا کہ کیا اختلافات تھے کہ آپ نے JUI جیسی بڑی جماعت کو چھوڑا اور اپنا الگ دھڑا بنایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ نے بتایا ہے کہ جمعیت علماء اسلام نظریاتی 2008 میں بنی تھی، اور ہمارے جمعیت علماء اسلام فے سے اختلافات اس بنیاد پہ پیدا ہوئے تھے کہ جمعیت علماء اسلام میں موروثی سیاست شروع ہوئی. جمعیت علماء اسلام میں نظریاتی کارکنوں کو پیچھے دھکیلا جا رہا تھا. جمعیت علماء اسلام میں مخلص ساتھیوں کو دھکے دے دے کر کے نکالے جا رہے تھے. تو جمعیت علماء اسلام نظریاتی وجود میں آئی. جمعیت علماء اسلام فے پہ جب سے مولانا فضل الرحمان وہ امیر بنے ہیں، ان کی قیادت میں کام شروع ہوا ہے، تو کارکن ان سے مایوس ہوتے جا رہے ہیں. کچھ لوگ گھروں میں جا کر کے بیٹھ گئے. جمعیت علماء اسلام نظریاتی میں شامل ساتھیوں نے مشورہ کیا کہ ہم گھر میں بیٹھنے کی بجائے ہم پورے ملک میں سیاست کریں گے اور پورے ملک کے عوام کے پاس جا کر کے ہم جمعیت علماء اسلام کی جو اصل حقیقت ہے وہ اس سے لوگوں کو آشناس کرائیں گے. کیونکہ یہ جماعت کسی ایک فرد نے نہیں بنایا، بلکہ اس میں بہت سارے اکابرین کی کوشش شامل ہیں، جن میں ایک چھوٹا سا کوشش ہمارا بھی تھا. تو جمعیت علماء اسلام نظریاتی میں شامل کارکنوں نے اور عہدیداروں نے پورے ملک میں سب بندی شروع کی. ہم نے رکن سازی کی. بحمد اللہ آج چاروں صوبوں میں جمعیت علماء اسلام نظریاتی وہ ایک منظم جماعت ہیں. پاکستان کے تمام اضلاع میں اس وقت جمعیت علماء اسلام نظریاتی وجود رکھتی ہیں، بشمول اسلام آباد کے، بشمول کراچی کے، لاہور کے، پشاور کے اور کوئٹہ کے دور دراز علاقوں میں جمعیت علماء اسلام نظریاتی اس وقت پھیلی ہوئی. لیکن آپ جیسے کہہ رہے تھے کہ کارکنان متنفر ہو رہے تھے JUI سے، تو پھر کیا وجہ تھی کہ مولانا فضل الرحمان نے جب آزادی مارچ لانچ کیا گزشتہ سال، تو کارکنوں کی بڑی تعداد جو تھی وہ کراچی سے اسلام آباد تک آئی، تو ان کے ساتھ اتنے کارکنان تو تھے، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کارکنان ان کے ساتھ؟ ہمارے جو دعوت تھا اس کی ثبوت آج مولانا محمد خان شیرانی نے دی ہے، آج حافظ حسین احمد نے دیا ہے، آج مولانا گل نصیب خان نے دیا ہے، آج شجاع الملک نے دیا ہے. یہ پرانے لوگ ہیں جمعیت علماء اسلام. آج وہ جو اعتراضات کر رہے ہیں وہ آج سے 10 سال قبل ہم کیا کرتے تھے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ موروثی سیاست شروع، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیسوں والے لوگ وہ سیٹوں پہ آ رہے ہیں. جیت علماء کرام جنہوں نے 30 سال 40 سال تک جمعیت علماء اسلام میں قربانیاں دی ہیں، وہ اب گھروں میں بیٹھے ہوئے، مدرسوں میں بیٹھے، ان کو دھکیل دیا ہے. مدارس کے طلباء ان سے زیادہ ہمارے ساتھ ہیں. مدارس اگر ہم اعلان کریں، آپ دیکھ لیں گے کہ مدارس کے طلباء جو ہے وہ بھی آہستہ آہستہ سمجھ رہے ہیں. بہت سارے بھی KP میں، بلوچستان میں کافی اکثریت ہے جمعیت علماء اسلام نظریاتی کی. اب پنجاب میں جتنے مدارس ہیں یا سندھ میں جتنے مدارس ہیں، اب میں آپ کو بتا دوں گزشتہ ہفتے میں سندھ گیا تھا تو سینکڑوں علماء کرام نے، ارباب مدارس نے ہمارے ساتھ شمولیت کی. پنجاب میں میں آیا، صادق آباد میں، رحیم یار خان میں،
मौलाना अब्दुल्ला ने जो है वो अपने मदरसे और असातिज़ा के साथ शमूलियत की। सक्कर में पनवाकिल में मौलाना नसीर अहमद शेखुल हदीस ने और मौलाना खालिद ने मदरसे और असातिज़ा और तलबा के साथ शमूलियत की। गुज़श्ता दिन जो है डेरा इस्माइल खान में हमारे साथ 50-60 उलमा किराम शामिल हुए। आज इस्लामाबाद में गुज़श्ता रात हमारे साथ शमूलियत हुई। हम जा रहे हैं, लोग हमारे इंतज़ार कर रहे हैं। वो बार मुख्तलिफ इलाकों से टेलीफोन आ रहे हैं कि हम जमीयत उलमा इस्लाम नज़रियाती में शमूलियत करेंगे और हम मौलाना फजल रहमान को छोड़ रहे हैं और जमीयत उलमा इस्लाम। अच्छा, ये बताइए, जैसे अब मौलाना शिरानी ने भी सफ़बंदी शुरू कर दी है, आप क्या समझते हैं कि क्या आप और मौलाना शिरानी दोबारा इकट्ठे हो सकते हैं? हालांकि आपका इख्तलाफ तो मौलाना शिरानी से शुरू हुआ था जो अब मौलाना फजल रहमान पे आके ख़त्म हो रहा है, तो क्या आप मौलाना शिरानी के साथ मुस्तक़बिल करीब में कोई इत्तेफाक कर सकते हैं, इत्तेहाद कर सकते हैं, या आप इकट्ठे होकर एक प्लेटफार्म को लेकर चल सकते हैं या नहीं? मौलाना शिरानी साहब के साथ चंद मसलों पे हमारे बुनियादी इख्तलाफ है, पहले भी था अब भी हैं। हाफिज़ हुसैन अहमद साहब ने हमारे साथ वो मुसलसल राबिते में राबिता किया है। हमने उनको कहा है कि मौलाना शिरानी साहब अगर उन बुनियादी इख्तलाफात से जो जिनकी वजह से हम जमात से अलहदा हुए, अगर उन चीज़ों से वो दरबरदार होते हैं, उसमें सरपरस्त अफ़गानिस्तान का मसला था कि वो जहाबत मुजाहिदीन को नहीं मान रहे थे। हम मुजाहिदीन के सख्त हामी हैं, कल भी थे, आज भी हैं, आइंदा भी रहेंगे। इसी तरीके से कुछ और मामूल करता है कि वो कहाँ तक। अच्छा, जैसे आपने ये कहा कि मौलाना फजल रहमान के साथ मौलाना शिरानी भी सिलेक्टेड थे, तो सिलेक्टेड कैसे थे? उन्हें तो सूबाई अमीर मुंतखब किया गया था और आप खुद उनकी अमारत के दरमियान काम कर रहे थे, तो ये सिलेक्शन की बात समझ नहीं आती। आम बंदे को कैसे समझाएंगे सिलेक्शन कैसे थी? जैसे मौलाना शिरानी साहब ने अभी ये गुज़श्ता 6 सालों से मौलाना फजल रहमान साहब को सिलेक्टेड कह रहे हैं, हम 10 सालों से कह रहे थे। शिरानी साहब को भी हमने भी कुछ अरसा तहम्मुल किया, बर्दाश्त किया कि इस्लाहात होंगे। मौलाना फजल रहमान के पास हम शिकायत लेकर गए कि रुकन साजी में जेल साजी हो रही है, हमने सबूत दिए हैं। हमारे रुकन साजी में इतना जेल साजी पर जब से हम निकले फिर तो ऐसे कहने वाला भी नहीं था कि वो उनको कहें कि ये जेल साजी है, तो हमने सबूत भी पेश किए। उसके बावजूद जेल साजी जो है उन्होंने नहीं रोका, यहाँ तक कि उस जेल साजी के नतीजे में आज हाफिज़ सलामत भी चला गया, उनके साथी भी चले गए, शरानी भी चले गए। तो रुकन साजी में 100% जेल साजी है। हम सबूत हमारे पास अब भी है, मीडिया के सामने हम पेश कर सकते हैं, जिस फोरम पे वो कहना चाहे हम पेश कर सकते हैं कि रुकन साजी। अच्छा, ये बताइए कि जैसे अब मौलाना फजल रहमान के पास कौमी असम्बली में भी अच्छी खासी नशस्तें हैं, सूबाई असम्बलियों में भी हैं और सेनेटर्स भी हैं, तो किस हद तक JUI नज़रियाती जो है वो मुकाबला करेगी इलेक्शन के दौरान, कि किस हद तक आपके पास वोट्स आएंगे, किस हद तक मौलाना फजल रहमान के जो सीटें हैं उन पर आप मुंतखब होंगे, ये कितनी रेशो आप कह सकते हैं? इंशाल्लाह हम समझते हैं कि मुस्तकबिल जमीयत उलमा इस्लाम नज़रियाती का है। मौलाना फजल रहमान उनकी पॉलिसियाँ उनको ले डूबेगी। ये दीन इस्लाम पे लोगों को धोखा देना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा गवारा नहीं करता है। किसी वक्त तक उनको मौका दिया है, इंशाल्लाह आने वाला वक्त में जमीयत उलमा इस्लाम नज़रियाती जो है वो उन नशिस्तों पे कामयाबी हासिल करेंगे जिस पे जमीयत उलमा इस्लाम की। अच्छा, आखिरी सवाल करूँगा आपसे, ये बताइएगा कि मौलाना फजल रहमान ने तो मजहबी जमातों के साथ भी इत्तेहाद किया, मुतहदा मजलिस अमल बनाई, मिली यकजहती कौंसल में उन्होंने फ़ाल किरदार अदा किया, इस तरह मुख्तलिफ अवामिल में आके मुख्तलिफ मौक़ों पर आके उन्होंने साबित किया कि वो एक मरकज़ी लीडर हैं। तो अब जमीयत उलमा इस्लाम नज़रियाती कौन से अहदाफ लेके चलेगी कि वो लोगों को भी अपने साथ मिलाएं और उलमा को भी अपने साथ मिलाएं, मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र को साथ मिलाएं? जैसे उन्होंने एक पैगाम दिया कि हम तोड़ नहीं जोड़ की सियासत करते हैं, तो आप कौन सा नज़रिया लेके चलेंगे आगे कि आप अपने कारकुनों को भी साथ रख सकें और दीगर मकातिब फ़िक्र को भी अपने साथ शामिल कर सकें? क्या करेंगे? मौलाना साहब की ये तारीख़ है कि वो किसी इत्तेहाद में भी सदाकत के साथ नहीं रहे, बल्कि उन्होंने अपने इत्तेहादियों को धोखा दिया। मुत्तहिदा मजलिस अमल की तमाम जमातें वो शाकी शिकायत कर रहे थे मौलाना से। हम सदाकत लेकर के, हम अमानत लेकर के, हम सिद्क लेकर के हम जमातों के पास जाएंगे, अवाम के पास जाएंगे। इंशाल्लाह हमारे सिद्क को लोग देख करके, नज़रियात को लोग देख करके वो हमारा साथ देंगे, हमारे साथ जुड़ जाएंगे। इंशाल्लाह मुस्तकबिल जो है उस हमारा होगा। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। मौलाना अब्दुल कादिर लोनी हमारे साथ मौजूद थे। जिस तरह से वो कह रहे थे कि मुस्तकबिल JUI नज़रियाती का होगा, आने वाला मुस्तकबिल वाज़े हो जाएगा, अगले 1-2 साल में वाज़े हो जाएगा कि मजहबी सियासत किस तरफ जा रही है।
مذہبی سیاست میں تقسیم پہلی مرتبہ نہیں ہوئی، بلکہ اس سے پہلے بھی مذہبی جماعتوں میں تقسیم در تقسیم رہی ہے۔ آنے والے دنوں میں واضح ہو جائے گا کہ آیا یہ سیاست کیا کروٹ لیتی ہے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیے اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔